ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा देखा गोटे 36 गुप्त गीता मुझे मु सब पुराण बहिर तत्व तो सब काढ़ी आम देखा कौ पर्यायर आम पहुँचले ठीक रास्ता आम पाइपर। गत अध्याय आपण मानक गीता पर किसी ठोक कहली किसी अर्थता कहली सी कहते 36 गुप्त गीतार प्रथम अध्याय कहते श्रीकृष्ण क्या कहते अर्जुन को कहते श्रीकृष्ण कहते शुण अर्जुन गुप्त गीता ये ग्रंथ श्रवण शुणिले बदने हरि शुणिले दुर्गति ताप। जे ये जो ग्रंथ विषय तत्व मुझे कहवाई जाऊँगी आपको शुणिले तोर दुर्गति ताप हम दुर्गति नाशन हम कौन से कहते ये बोलती थी हरि ठीक बोलती थी हरि शुणाओ अर्जुन कह ज्ञान हर बोई मेदिनी रे आत्मा व्यापीण अथई जे जा तान हरे थाई। मुझे आपण आर बहुत पूर्वर भी कही आसी सतरातर मेदिनी आत्मा स्वरूप से विराजमान कर जो मैंने कल्की ठाकुर आलोचना कर नहीं कहली आत्मा घटे मु सर्वघटे थाई मोर तत्व कहीं न जान ताकू सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म सी आज्ञा ताकू चिन्हवा जाना तापर से तुम मनोवृत्ति रखिले जापर जानिले हम से कौन कहते भल कथा से कहते जे मेदिनी रे आत्मा व्यापीण अथई जे जा तान हरे थाई ए पुण्यगिरी फुटी बहुती त्रिवेणी पड़ुती ईश्वर मात पंच पुष्प घेनी अरंगुते बिले अमर हो पार्थ। जे त्रिवेणी फुटिकी झरते पड़ुची से शरीर तत्व को बुझाऊँ आज्ञा 36 गुप्त गीतार भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझाऊँ जो आम गीता से युद्ध क्षेत्र में गीता एत समय कहते ना पर से अर्जुन को सब ज्ञान शिखौले तेणु एम जड़े भी प्रश्न करते कौन एत समय धरी से गीता पढ़ुले एत श्लोक कहते अरे मूर्ख अच्छे पर सब बुझे तार भीतर तत्व कई जाऊना किंतु अଯଥା खाली ठाकुर दोषारोप करवाटा भल नुह। आ से कहते आज्ञा से कौन कहते त्रिवेणी धरू त्रिवेणी त्रिवेणी धार धरुची कौन कौन धरुची आज्ञा ना इला सुषमना तीन उदाणी जे पवन ओढ़ी छंदी आ से भल कथा कहते हटरे पानी जे ऊपर गोटे किले अजा मरा तो ही बांधी जे इला बिहला सुषुम्ना नाड़ी तीन नारद जो पवन आसूची पानी आसूची बोली से कहते पानी नुआगे जो पवन आसूची जाऊँगी ताको उजाणी टेकी जदि बंध बांधबू ताले तू अजामर बंध बांधि पारू किंतु उजाणी टेकी बंध बांधिया बहुत कष्टकर आ बांधि हम बहुत सूक्ष्म उपाय बांधि हम किंतु बांधिया कष्ट टिके उद्यान बंध बांधिले कौन हम आज्ञा आप गोटे देखो मो निजर अभिज्ञता पर कहबी मोर मालगोदाम दुकान थिला लंका बेपार करूँ मु मिश्री बेपार करूँ लंका बिकू लंका भारी गैस आप जानते खोला लंका आप इंदुपुरी लंका आसे भारी गैस लंका आ मो दुकान भी थी गोटे गली भितर आप कहले विश्वास करेंगे अभिविश्वास मैंने अच्छा पचारे से गली कच्चा लंका शुक्ला लंका तो ढाल दो पूरा गैस हम से बाटे कई लोक जीवेनि कहे तुम ओजन केमती कर आज्ञा मुझे मु नाक पट्टी बांधे ना कौन करे कि ना आज्ञा उजान से कहते उजान बंध बांधिले उजान बंध बांधिक राशि सब बंद कर रखिदेलु चल ओजन कम सरीगला तापर पुणी निश्वास नेलु गैस कमी जाइए ताको सब करिया पड़ो आज्ञा न कले कौन हम ताकि तुम कथा कह कह पुणी से बेपार लाइन कथा पलि गली आ तो भल कथा कहते जे ऊपर को टेकिले अजामर बंध ये मूल कमल रे से चारि पाकुड़ा रक्त दिशाई काए आप नल पुथी जई एक धन के अग्नि थे ठाए से कहते मूल पाखुड़ा मूल कमल जोटा अच्छी मुझे आधार चक्र से कहते चारि पाखुड़ा अक्षर से कहूना मुझे आपण अक्षर सब मोर चैनल मध्यम कही आई ब स ब तालबेश मूर्धेश दंतेश सेठू देखो ब स मुझे से 36 गुप्त गीता पर किसी आलोचना करी सर्वतत्व आपको टाणी नौ ज्ञान मार्ग को ब तालबेश मूर्धेश दंतेश
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରହୁଛି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହ ଆଉ କ୍ଷଙ୍ଗ ଅକ୍ଷର ହ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା ଲଲାଟ ଚକ୍ର ବସୁଛି ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତାଗତ କରିବାର ରାସ୍ତା ସେଠି ସିଏ ଅକ୍ଷର ବସାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ କମଳରେ ଏତଡ଼ ପାକୁଳା ବାଳ ଅବତାର ଜ୍ୟୋତି କାମଦେବ ଜଇଁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମର୍କତମଣି ମୂରତି। ସେ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜ୍ଞାନର ଭୂଇଁରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ରରେ ଷଡ଼ଦଳ ପାଖୁଡ଼ା 6 ଦଳ ପାଖୁଡ଼ା ସେ 6 ଦଳ ପାଖୁଡ଼ାର ଅକ୍ଷର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କର ବାୟୁ ବି ସବୁ ବସି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପାନ ବାୟୁ ତାପରେ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ତାପରେ ସମାନ ବାୟୁ ଏସବୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାଭି କମଳରେ 10 ଦଳରେ ପବନ ଅକ୍ଷରିତି ଯହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଜ୍ଞାନୀ ବହି ପବନ ଚୂଣରେ ପାର୍ଥ ତତେ କହୁଁ। ଯେ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ସେଠି ହେଉଛି ସମାନ ବାୟୁ ଅପାନ ବାୟୁ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ସମାନ ବାୟୁ ସେଇଠି ପବନର ଘର ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ନାଭି ଚକ୍ରରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିକି ଆଇଛି ହୃଦ କମଳରେ 12 ପାକୁଡ଼ା ଅରୁଣ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଅଷ୍ଟବାୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପିତବାସ ଚିହ୍ନିଲେ ପାପ ବିନାଶ। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତବାସ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି 12 ପାଖୁଡ଼ା ଜ୍ଞାନର କଥା ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଫେରିବ ଯାହାକି ଆଜି ସେ ଆଉ ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ କଥା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ 6 ପାଖୁଡ଼ା ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ଥାନ୍ତି ପିଞ୍ଜରିରେ ଥାଇ ଚୁକରେ ଘୁମରେ ପାରୁଆ ଯାହା ପାର୍ଥ ପାତ ଇଥି କଣ୍ଠ ଘଟିକା ତାଳ 2 ମଣ୍ଡୁକା ଏଥିର ଯେ ଦ୍ୱାର 3 ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ବହୁଛି ଏ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ସେ ଘେନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 6 ଦଳ ପାଖୁଡ଼ା ପୁଣି କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯେ କଣ୍ଠ ଘଟିକା ତାଳୁ ଠୁଣୁକା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି 12କୁ ଘେନି 12 ମାନେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପବନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସେ ତେଣୁ 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ପବନ ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥି ଉତ୍ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଗେ ପ୍ରାଣର ନାଥ ଏକ ଶାଖା 4 ପ୍ରକାର ଦିଶଇ କହିଲେ ଶୁଣା ଓ ପାର୍ଥ ଶୁଭଇ ଶବଦ ଅନାହତ ବାଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁଭୁଛି ବୀଣା ଦେଖି ନ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲୁ କିମ୍ପା ଆଉ ପାର୍ଥ ବଣା। ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ଆଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଯାଇ ସେ ହୃଦୟ କନ୍ଦାରେ ବସିକି ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ଆଉ ବାଟ ବଣା ହେବୁ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ପୁଣି ତୁ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉଛୁ। କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆଉ ସେ କାରଣ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବେରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ବେନିବା କୋଡ଼ାରେ ଜାଣ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ଜ୍ଞାନଟି ସେଇ ପ୍ରମାଣ। ଯେ ବେନି ପାଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ 5ଟାଙ୍କ ପାଖୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ 5ଟାଙ୍କ ଚକ୍ର ଭେଦିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷଡ଼ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଗଲେ 2ଟି ଅକ୍ଷର 2 ପାଖୁଡ଼ା ହଙ୍ଗ ଛଙ୍ଗ ଅକ୍ଷର ସେ ତ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ଯେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ଜ୍ଞାନଟି ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଭେଦି 50 ପାଖୁଡ଼ା ଏଇ ଯେ କମଳ ଦଳ ଏହା 3 ଲେଟି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିମୂଳ। ଯଦି 50 ଅକ୍ଷର ସହିତ ତୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଗଣର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି ଗୁରୁ ଯିଏ ସର୍ବ କହି ସଂସାରେ ଗୁରୁ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁ କନେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ କରଣ ସେ ବୁଝାଇବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେବ ସେ ବୁଝାଇ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନାଇ ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଶିବ କେମିତି କ'ଣ ଅଜାମର ବନ୍ଧ ପକାଇକି କରନ୍ତି କାମ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେଉଁଠୁ ଉଠେଇ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସଗତ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା 3 ଲେଟି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିମୂଳ
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ତରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୂଳେ ବାର ଭିତରେ ଚବିଶ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମଧୁଶଙ୍କର ନାଳେ ଏ ଦୋମୁଆ ସର୍ପ ବେଡ଼ିରେ ଘର ଧରି ଚୁବେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ସତ ସୁକୃତ ଏଇଠି ଶିଶୁ ବେଦ ପାରିବୁ କି ଜାଣି। ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଆସୁଛି 24 ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା 24ରେ ପୁଣି ଗାୟତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ତିଆରି ହେଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 24ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆକୁ ଭେଦିଲେ ତାକୁ ଭେଦିବ ତାକୁ ଭେଦିଲେ ଆକୁ ଭେଦିବ କାରଣ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଚେତନା ପ୍ରକୃତି ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ପରା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଚେତନା ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଛି ଯେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୋମୁଆ ସର୍ପ ବେଡ଼ିରେ ଘର ଯାଇ ଶୁଭେ ଅନଗଳ ଧ୍ୱନି ସତ ସୁକୃତ ଏଇଠି ଶିଶୁ ବେଦ ପାରିବୁ କି ପାର୍ଥ ଚିନି। ଶିଶୁ ବେଦ ଯେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବେଦ କେହି ପଢ଼ନ୍ତିନି ନା ଶିଶୁ ବେଦ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଚାରି ବେଦ ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ସାମବେଦ ଋଗ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଚାରି ବେଦ କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଳ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ନା ଶିଶୁ ବେଦ। କିନ୍ତୁ 5 ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗଟା ଗୋପ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି ଶିଶୁ ବେଦ ସେମିତି ଗୋପ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ବେଦକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲ ସେ ଗୋପ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଶିଶୁମ୍ନା ନାଡ଼ିକି ଧରିବା ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପାଠ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହି ଖୋଲିକି ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣେଇଲି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।